To regional news, this is Jyoti. Let's dive into the details. Minister Uttar Kumar Reddy announced that Chief Minister Revanth Reddy will begin the distribution of fine rice in Huzurnagar town on the 30th of this month. Starting in April, 6 kilograms of fine rice will be distributed to beneficiaries with ration cards. Uttam Kumar Reddy mentioned that 84% of the people in the state will benefit from this fine rice distribution. He also pointed out that due to the distribution of Doddu rice, many poor people are selling it instead of consuming it regarding water issues. He acknowledged the shortage of water in Krishna waters and assured that the water released from Srisailam for electricity generation would be directed into the Sagar project. ఇప్పుడు కాపాడడానికి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కాపాడడానికి కూడా పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం వహించిండ్రు, వైఫల్యం చెందిండ్రు. ఇప్పుడు ఉన్న నీటితో ఏ విధంగా మ్యాక్సిమం క్రాప్ వచ్చే విధంగా మేము అందరం కూడా మాట్లాడుకొని ప్రాబ్లం ఏరియాస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, స్టాండింగ్ క్రాప్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని కూడా చర్చించడం జరిగింది. శ్రీశైలం నుంచి వెంటనే పవర్ ప్రొడక్షన్ మొదలుపెట్టి కొంత వాటర్ విడుదల చేసి సాగర్లో నింపి సాగర్ లెఫ్ట్ కెనాల్లో మరి కొరత లేకుండా చూడని చెప్పి, అదేవిధంగా ఏఎంఆర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా వెంకటరెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా మరి అది ఇన్సిస్ట్ చేశారు. ఏఎంఆర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా పంపింగ్ మొదలుపెట్టి ఆ స్టాండింగ్ క్రాప్ కూడా సేవ్ చేసే విధంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 30వ తారీఖున ఉచితంగా ఇవ్వబోతున్నాము. ఇది దేశంలోనే ఒక విప్లవాత్మక మార్పు, ఒక ముందడుగు, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసం, ఆహార భద్రత కోసం తీసుకుంటున్న గొప్ప నిర్ణయం, ఒక గొప్ప స్టెప్ ఫార్వర్డ్. మరి ఈ కార్యక్రమం ఉగాదికి లాంచ్ చేసి మేము ముందు మాటిచ్చినట్టుగా అన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అందరికి కూడా ఏప్రిల్ రాషన్ నుంచి ఈ సౌలభ్యం వస్తాయి. నల్గొండ జిల్లాలో అనేక వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విషయంలో కూడా మేము చర్చ చేసి ముందుకు పోవాలని చెప్పి అనుకున్నాం. అదేవిధంగా కృష్ణా నదీ జలాల్లో ఈసారి కొంత నీటి కొరత ఉన్న మాట వాస్తవము. Minister Konda Sureka, priest and officials from Bhadrachalam Devasthanam invited Chief Minister Revanth Reddy to attend the Tirukalyana Brahmotsavam for Sri Ramanavami in Bhadrachalam. Today, CM Revanth Reddy met with the minister at his residence along with the Deputy Chief Minister Bhat Vikramarka and Minister Tummala Nageshwar Rao. During the meeting, they revealed the wall poster for the event. CM Revanth Reddy inquired about land acquisition and other details related to the temple's development. He asked officials to provide full information on the land acquisition and funding. CM Advisor Vem Narendra Reddy, Endowment Department Principal Secretary Shailaja Ramyara, Endowment Department Commissioner Sridhar, Bhadrachalam Temple Evo Ramadevi and Temple priest also attended the program.
Work on the Shankar Vilas flyover in Guntur has begun, but local residents are raising concerns about the changes in the plan. Locals and experts believe that the new design will lead to future problems. Motorists are also urging that the road under bridge RUB be built before the flyover to avoid traffic issues. The flyover, which is being constructed to ease traffic and meet railway needs, is being built in place of the old flyover. The central government has sanctioned rupees 98 crore for the project. Initially, the flyover was planned to be 8 meters high, but now it will be built at 11.5 meters. The original plan was to construct the flyover a distance of 1.5 kilometers from Ambedkar Junction to Hindu College Junction. However, due to the available funds, the project has been shortened and the flyover will now cover 930 meters. During the design process, officials held discussions with locals and suggested adding the RUB to address the issue of traffic flow and ensure better access to GGH. వివిధ సంస్థల నుంచి ప్రతినిధులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. మరి భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఏమిటి, ఈ కార్యాచరణ ఏమిటనే ఒక ఆలోచనతోటి ఒక మీటింగ్ వేయటం జరిగింది. గౌరవ ఎంపీ గారి దగ్గరికి మేము వెళ్తే ఆల్రెడీ మొత్తం అయిపోయింది. మేము ఈ బ్రిడ్జి 98 కోట్లతో చాలా కష్టపడి శాంక్షన్ చేయించాను. దయచేసి ఇక మీరు దీని గురించి మాట్లాడవద్దు అని చెప్పారు. కానీ ఆ బ్రిడ్జి విషయంలో చాలా సంతృప్తి ఉన్నది. కాబట్టి RUB అండర్ బ్రిడ్జి వేస్తే చాలా వరకు పరిష్కారం అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇది గుంటూరుకి ఒక ఐకాన్ లాగా ఉండాలి, కానీ ఏదో బ్రిడ్జి వేసామనేటట్లుగా ఉండకూడదు. కాబట్టి ఒక అద్భుతమైన బ్రిడ్జిని ఒక ల్యాండ్ మార్క్గా ఉండేటట్లుగా చేయాలని చెప్పి ప్రజల అభిప్రాయం. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఒక కార్యాచరణ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రజల్లోకి దీన్ని విస్తృతంగా తీసుకెళ్ళి ప్రజాప్రతినిధులు, ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రజాప్రతినిధులకు తెలియదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ బ్రిడ్జి విషయం ప్రజలకు అంతకన్నా తెలియదు. ఈ సమావేశ ఉద్దేశం పెద్దలు చెప్పారు. ఏదైతే గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గం తూర్పు నియోజకవర్గాన్ని కలుపుతున్నటువంటి ప్రధాన బ్రిడ్జి ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రిడ్జి తిరిగి పునర్నిర్మిస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి తెలుస్తూ ఉంది. అయితే ఆ నిర్మాణం జరిగే దాంట్లో రాబోయేటువంటి లోపాలు అది భవిష్యత్తు అవసరాలకు కాకుండా ఏదో తాత్కాలికంగా కంటిన్యూ తుడిచేలాగా ఉంది అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా అది రాబో 40-50 సంవత్సరాలకి భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడేటువంటి బ్రిడ్జి కావాలి. అదేవిధంగా బ్రిడ్జి నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో పశ్చిమ నియోజకవర్గం తూర్పు నియోజకవర్గ ప్రజలకి ఎవరికి కూడా ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండాలి. ముందు ముఖ్యంగా అనుసంధాన రహదారులు రేడియల్ రోడ్స్ని డెవలప్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కానివ్వండి, అలానే వైద్య సదుపాయాలు కానివ్వండి, అలానే పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఉన్న విద్యా సదుపాయాలు కానివ్వండి, రోజు కొన్ని వేల మంది పిల్లలు చదువుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి, ఉద్యోగస్తులు కానివ్వండి, వృద్ధులు కానివ్వండి ఆ నియోజకవర్గం నుంచి ఈ నియోజకవర్గానికి ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు. వాళ్ళ నగరంలో ముఖ్యమైనటువంటి బ్రిడ్జి అది. దాన్ని బాగు చేయొద్దని ఎవరు చూడలేదు, దాన్ని బాగు చేయండి. ఇక్కడ ఎవరు అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలనుకోవటం లేదు. జరిగే అభివృద్ధి, జరగబోయే అభివృద్ధి భవిష్యత్తు తరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి. అదేదో తాత్కాలికంగా చేసి కొత్త సమస్యలు సృష్టించొద్దు. మీరు కొండనాలకు ముందేస్తున్నామని ఉండనాలకు ఊడదీసే పరిస్థితి తీసుకురావద్దు అని వీళ్ళందరూ కూడా ముక్తకంఠంతో చెప్తా ఉన్నారు. ఆ 300 బ్రిడ్జి మనకి ఈ లోపాన్ని సరిచేయలేదండి. కాబట్టి రెండు వైపులా RUB అనేది చేసి ఫస్ట్ దాని తర్వాత ఐకానిక్ బ్రిడ్జి గురించి ఆలోచించాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే RUB కట్టి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ అనేది లేకుండా, ఆల్టర్నేటివ్ రోడ్స్ని డెవలప్ చేయకుండా ఊరిని జనాలందరి మీద బ్రిడ్జి పడేసేసి వదిలేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే విషయం మీరు ఆలోచించండి. ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో, ఎందుకంటే ఇంత ముందున్న బ్రిడ్జి 8.5 మీటర్లు ఉందండి, ఇప్పుడు కట్టబోయే బ్రిడ్జి 11.5 మీటర్ బ్రిడ్జి అంటే మీకు ఎంతో హైట్ పెరిగినా ఇంత ముందున్న స్లోప్ కంటే ఇప్పుడు వస్తున్న స్లోప్. An anti-corruption bureau ACB case has been filed against Vasa CP leader and former minister Vidudala Rajni, who is accused of threatening the management of Sri Lakshmi Balaji stone crusher in
Idalapadu, Palnadu district and illegally collecting rupees 2.2 crore. The case also includes former Guntur RVEO IPS officer Palle Joshua and others. Rajni has been named as A1, Palle Joshua as A2, Gopini and Rajni as A3 and her PA Dodda Ramkrishna as A4. The Vigilance and Enforcement Department had previously received a complaint against Rajni for threats and illegal collections. After conducting an investigation, the Director General of Vigilance, Harish Kumar Gupta, submitted a report to the government based on his recommendation. The government ordered an ACB investigation. Evidence uncovered during the investigation led by ACB Director General Atul Singh resulted in the registration of the case. మా పోలీస్ అధికారులకు కూడా తెలుసు, కానీ ఎప్పుడు బహిరంగంగా ఈ విషయాన్ని నేను బయటికి చెప్పే ప్రయత్నం చేయలేదు. ఇది జరిగినప్పుడు మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇంత మెయిన్ మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తి ఈ విధంగా ఎంతో గౌరవం, ఇద్దరు ఆడపిల్లల తండ్రి, ఆ ఇంట్లో ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లలకు ఎవరికైనా ఒక మహిళకు జరిగితే వాళ్ళ ఇంట్లో మనుషులకు ఎలా జరిగితే ఎలా మనం బాధపడతాం, మన విషయంలో మనం ఎలా బాధపడతామో నా విషయంలో కూడా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు అంతే బాధపడి ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులకు పోలీస్ అధికారులకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఇమీడియట్ గా నెసరీ యాక్షన్ తీసుకోమన్నారు. ఇమీడియట్ గా నిమిషాల్లో ఆ రోజు ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి డిఎస్పీని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిఐని పిలిచి పోలీస్ అధికారులు మాట్లాడితే ఆ పోలీసులు ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి? అపాన్ ది ప్రెజర్ ఆఫ్ హానరబుల్ ఎంపీ నర్సరావుపేట లావు కృష్ణదేవరాయలు, అపాన్ హిజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేము ఇది తీయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పారు. నిమిషాల్లో సస్పెండ్ అయ్యారు ఆ పోలీసులు. ఇది చాలా మందికి తెలుసు. ఇదేదో వీళ్ళేదో కట్టుకదల్లి నా మీద ఏమాత్రం కూడా పస లేకుండా సబ్స్టెన్స్ లేకుండా నా మీద ఏదో కేసు పెడితే నేను మాట్లాడట్లేదండి. నేను ఇదిగోండి ఆ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కూడా ఉంది, మా నంబర్ల మీద తీసినటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇది కూడా ఉంది ఎవిడెన్స్. అక్కడ ఉన్నటువంటి డిఎస్పీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సిఐ సస్పెండ్ అయ్యారు, అది అందరికీ తెలుసు. నేనేదో మీలా కట్టు కదలల్లి ఏదో మాటలు చెప్దామని రాలా. ఇది ఇంత నీచమైన నిజ స్వరూపం లావు కృష్ణదేవరాయలు. అప్పుడు మా నాయకుడు అతన్ని ఏంటయ్యా కృష్ణ ఏంది పని అని ప్రశ్నిస్తే తల దించుకున్నాడు. Irrigation Minister Nimmala Ramanaidu announced that farmers will receive rupees 20,000 under the Annadata Sukhi Bhava scheme in May. He also laid the foundation for drinking water schemes in Kaja Padmara, Kaja East and Uttada villages in Yelamanchali Mandal, West Godavari district with an investment of rupees 2.31 crore. The minister stated that the Talliki Vandanam scheme will be implemented across the state before the next academic year. He highlighted that the current government is investing crores of rupees in developing drinking water schemes in small villages, showcasing the efficiency of the working government compared to the previous one. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ దిశగా ఈ రాష్ట్రం పయనించాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి కృషితో పర్టికులర్గా జలజీవన్ మిషన్, ఎందుకంటే ఈ నిధులన్నీ కూడా గత 5 సంవత్సరాల వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనలో కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి జలజీవన్ మిషన్ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోక మరి ఆ నిధులు కూడా మురిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూసాం. జలజీవన్ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి ఆ టైం కూడా మరి అయిపోతే మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి 2027 వరకు కూడా ఈ జలజీవన్ మిషన్ సమయం పెంచడం ద్వారా ఈవేళ మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మరి ఈవేళ మళ్ళీ నిధులు తెచ్చుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. అదేవిధంగా ఫీజు రింబర్స్మెంట్ బకాయిలు మనం చెల్లించాం. ఏదైతే ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ఆరోగ్యశ్రీ ఏదైతే ఉందో ఆ బకాయిలు మనం చెల్లించాం. అంటే గత ప్రభుత్వం పని చేయకపోవడం మటు నుంచి ఆ పని చేసినటువంటి కొద్ది మొత్తాలు కూడా బకాయిలు పెట్టడంతో మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ బకాయిలు చెల్లించేటువంటి ప్రక్రియలో మరి పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అదేవిధంగా రేపు మరి మే నెల నుంచి
రైతుకు కూడా 20,000 రూపాయలు పెట్టుబడి సాయం అందించేటువంటి అన్నదాత సుఖీభవ. వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి ముందే మరి తల్లికి వందనం కింద చదువుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి కూడా మరి 15,000 రూపాయలు తల్లికి వందనం కింద ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి కూడా ఇచ్చేటువంటి విధంగా ఇట్లా ఇన్ని అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని The Telangana government has announced the creation of 10,954 new posts for village administration officers (VAOs) in the revenue department. Appointments will be made by selecting former village revenue officers (VROs) and former village revenue assistant (VRAs). The finance department has issued the necessary orders for this development. Union Minister Kishan Reddy stated that the laws on delimitation were passed by Congress and emphasized that it is inappropriate to campaign against something that is happening in the southern states. He criticized Revanth Reddy and KTR for spreading negative propaganda together on the issue of delimitation. Kishan Reddy urged Revanth Reddy to focus on fulfilling the promises made to the people, pointing out that the public was being misled by irrelevant issues. He also mentioned that the self-interest of regional parties were evident at the recent Chennai conference. Regarding the criticism from BRS, Kishan Reddy accused the party of fighting for power and creating unnecessary problems in the country, especially with their meeting against the BJP and the central government. Kishan Reddy remarked that the old alliance between Congress and BRS has ended and expressed confidence that the BJP will gain more strength in Tamil Nadu as well as in upcoming assembly elections in Karnataka and Telangana. He stated that the BJP is set to come to power in 3 states currently ruled by Congress and added that the central government is focused on promoting development across all states. గత పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ముందు కూడా ఇవే రాజకీయ పార్టీలు రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తారని చెప్పి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఎన్నికలు అయిపోగానే ఆ విషయం మర్చిపోయారు, గాలికి వదిలేశారు. తర్వాత కొత్త అంశాలను తెర మీదకి తెచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు, తెలుగు ప్రజలకు, లేకపోతే దక్షిణాది ప్రజలకు భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా మనవి చేస్తా ఉన్నాము, కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా మనవి చేస్తా ఉన్నాము. డీలిమిటేషన్ సంబంధించి ఇంతవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏ ఒక్కరోజు కూడా ఇంతవరకు ఆలోచన చేయలేదు. డీలిమిటేషన్ జరుగుతుందా జరగదా, జనాభా సేకరణ ఎప్పటిలోపల పూర్తవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో చర్చించాల్సినటువంటి అంశాలు. ఏది జరిగినప్పటికీ కూడా ఏ ప్రాంతానికి ఒక బియ్యం గింజంతా కూడా అన్యాయం జరగకుండా అన్ని రాష్ట్రాలకు సమన్యాయం దృక్పథంతో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ పేరుతో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందనే విషయాన్ని మనవి చేస్తూ ఈ యొక్క ప్రతిపక్ష పార్టీలు, కుటుంబ పార్టీలు, అవినీతి పార్టీలు, కుంభకోణాల పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాల్సిందిగా ప్రజలకు మనవి చేస్తా ఉన్నాం. గత పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ముందు కూడా ఇవే రాజకీయ పార్టీలు రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తారని చెప్పి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఎన్నికలు అయిపోగానే ఆ విషయం మర్చిపోయారు, గాలికి వదిలేశారు. తర్వాత కొత్త అంశాలను తెర మీదకి తెచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. The road widening work was to be carried out as per the order and the quality of the work was emphasized by Minister Ponguleti Srinivas Reddy.
He advised that encroachments by shops on drains which were causing problems for the public should be stopped. The minister laid the foundation stone for CC road works in Khammam Adipalapuram municipality, Gurralapadu. He pointed out that the invasion of calves, leopards and monkeys had caused significant difficulties for people and floods had also been caused due to these issues. Minister Ponguletti Srinivas Reddy suggested taking measures to ensure cleanliness in vacant plots within the city, stating that cleanliness would help eradicate diseases. He further emphasized that responsibility for maintaining cleanliness should be taken seriously. The government has identified a location at Bhadradri, Kottagudem, specifically in Ashwapuram Mandal, Kakatiya region, to be developed as a tourist center. This lake, which is 2 to 3 kilometers long and 800 meters wide, maintains constant water levels. Players and officials have recognized this area as ideal for rowing water sports. As a result, the sports department officials secured permission to establish a rowing training center. International rowing athlete Kiran Kumar has been providing training on the lake's waters for the past 3 days. The rowing water training center has been set up and residents from the agency area have shown talent in volleyball competitions. The competitions held on behalf of Telangana at Hussain Sagar offer players the chance to be selected for national level events. Players participated in these rowing water sports games to showcase their skills. Along with their studies, these athletes will have opportunities for jobs as well, according to international sportsperson Yelamanchali Kiran. రోయింగ్ నేర్చుకొని అది రోయింగ్ కోచ్గా నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సార్. మాది సత్తుపల్లి దగ్గర. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల మేరకు, అలాగే డివైఎస్ఓ పరనామరెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు నేను ఇక్కడికి 3 days బ్యాక్ వచ్చాను సార్. వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అశ్వాపురం మండలం దగ్గర తుమ్మల చెరువు అనే దగ్గర రోయింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో దానికోసం నన్ను యాజ్ ఏ కోచ్గా నన్ను పిలిచారు. సో వీళ్ళకి ఒక 20 members వరకు ఇప్పుడు వరకు వచ్చారు సార్. వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది రోయింగ్ అనే స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా బెనిఫిషియల్ సార్ అందరికీ. కలెక్టర్ గారు ఈ అవకాశాన్ని ఇక్కడ ఈ అశ్వాపురం గ్రామ ప్రజలకు అందించినందుకు, అలాగే తర్వాత ఈ ప్రజలు వినియోగించుకుంటే ఎంతో ముందుగా వెళ్ళగలరు. ఈ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఈ గేమ్ చేస్తూ నేషనల్, సీనియర్ నేషనల్స్ అటెండ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఉద్యోగ అవకాశాలే కాకుండా చదువులో కూడా వీళ్ళకి కన్సెషన్స్ ఉంటాయి, చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఈ సర్వీస్లో నేను రోయింగ్ నేర్చుకొని యాజ్ ఏ రోయింగ్ కోచ్గా నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సార్. మాది సత్తుపల్లి దగ్గర. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల మేరకు, అలాగే డివైఎస్ఓ పరనామరెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు నేను ఇక్కడికి 3 days బ్యాక్ వచ్చాను సార్. వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అశ్వాపురం మండలం దగ్గర తుమ్మల చెరువు అనే దగ్గర రోయింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో దానికోసం నన్ను యాజ్ ఏ కోచ్గా నన్ను పిలిచారు. సో వీళ్ళకి ఒక 20 members వరకు ఇప్పుడు వరకు వచ్చారు సార్. వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది రోయింగ్ అనే స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా బెనిఫిషియల్ సార్ అందరికీ. కలెక్టర్ గారు ఈ అవకాశాన్ని ఇక్కడ ఈ అశ్వాపురం గ్రామ ప్రజలకు అందించినందుకు, అలాగే తర్వాత ఈ ప్రజలు వినియోగించుకుంటే ఎంతో ముందుగా వెళ్ళగలరు. ఈ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఈ గేమ్ చేస్తూ నేషనల్, సీనియర్ నేషనల్స్ అటెండ్ చేస్తూ ఉంటే. MLC Ram Gopal Reddy made a statement regarding the political shift of Satish Reddy, who has recently joined YCP, YSR Congress party after 25 years of working with the TDP Telugu Desam party. Reddy expressed his embarrassment
about Satish Reddy's actions, stating that he had been associated with the Telugu Desam Party from 1996 to 2019, working alongside prominent figures like Chandrababu Naidu and Lokesh. According to Reddy, during this time in TDP, Satish had been continuously contesting assembly elections from Puluvendula since 1999, with financial support from Chandrababu Naidu. Reddy further claimed that Jagannath Reddy's father owes a lot to Satish Reddy and that he had assisted in filing legal cases for him. However, Reddy expressed dismay at the way Satish Reddy now claims to be part of a good and honorable party under Jagan, describing him as shy and ashamed to speak about his past affiliations. He also added that despite Satish Reddy's change of allegiance, and the policeman had allegedly falsely accused and mistreated him, even suggesting sending him to jail. పదే పదే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ పదే పదే చెప్పడం జరిగింది. ఒక ఇంటిగానే మేము తగ్గడం లేదు. గతంలో ఏదైతే అప్పులు అయిందో 45.15 మీటర్లకి మేము కడతా ఉన్నాము. మొత్తం ఏదైతే స్టోరేజ్ ముందు అనుకున్నామో అన్నే నీళ్ళు నిలబెడుతున్నామని చెప్పినా కూడా వినకుండా పదే పదే పార్లమెంట్లో కూడా మాట్లాడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదో జరిగిపోతుందని మాట్లాడతారు. ఇంకా ఆయన చెప్పారు 2020లో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకానికి సంబంధించి శంకుస్థాపన చేశారు మా ఆయన, దాన్ని కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. 2020 నుంచి 2024 జూన్ వరకు ముఖ్యమంత్రికి రాష్ట్రానికి ఉండిండేదెవరు? మీన జగన్మోహన్ రెడ్డే కదా. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో దాని మీద స్టే ఉంటే ఏ రోజైనా స్టే ఇయ్యాలనే ఆలోచన మీకు వచ్చిందా? మీకు కావాల్సిన కేసులకి ఏమో ఢిల్లీ నుంచి కోట్లు ఇచ్చేసి రిలీజ్ చేసుకొని మీ కేసులు వాదిస్తారు, లేకపోతే మీకు. A recent case of fraud in Tirupati involved a female contract teacher who fell victim to cyber criminals. The fraudsters, claiming huge profits from stock market investments, convinced the woman to invest a total of rupees 55,85,000 in the name of various companies. They used WhatsApp to showcase fake company profits and mislead the women into making the large investment. Eventually, the woman realized that she had been deceived and approached the Tirupati Rural Police, who registered a case based on her complaint. The police advised the public to be cautious of offline investment frauds and urged anyone who encounters such scams to call the 1930 helpline. Tirupati Rural CI Chinni Govindu also warned people against opening unnecessary links received via WhatsApp. మాకు నిన్నటి దినము ఈ తిరుపతి రూరల్ మండలం ఈ సాయినగర్ పంచాయతీ టెలిఫోన్ కాలనీలో ఒక కాంట్రాక్ట్ టీచర్ ఆమె నిన్న మా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చింది. వచ్చి ఆమెను ఈ సైబర్ క్రైమ్ నేరగాళ్ళు 55,85,000 రూపీస్ అమౌంట్ను ఆమె సైబర్ నేరగాళ్ళు కాజేసినారని చెప్పి కంప్లైంట్. మనం పరిశీలిస్తే ఆమెకు ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే అలవాటు ఉంది. అయితే ఆమె ఈ వాట్సాప్లో ఆమెకు తెలియకుండా ఆమె మన నెంబర్ను వాళ్ళ గ్రూపుల్లో యాడ్ చేసుకొని ఆ గ్రూపుల్లో వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో వాళ్ళు కొన్ని లింకులు పంపించారు. ఈ స్టాక్ మార్కెట్ కంపెనీలు అని చెప్పేసి కొన్ని లింకులు పంపించారు. ఆ లింకులను క్లిక్ చేసేసి తర్వాత ఆ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫేక్ స్టాక్ మార్కెట్ కంపెనీ యాప్లను. తర్వాత ఆ సైబర్ నేరగాళ్ళు చెప్పిన 10 అకౌంట్స్కు ఈమె అకౌంట్, భర్త అకౌంట్, వాళ్ళ కూతురు అకౌంట్, 3 అకౌంట్ల ద్వారా ఆమెకు వాళ్ళు. That's the wrap of the regional news. Keep watching CVR News English.